عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الويبينير الاول من لي برو دايز ديال لو اف بي تي. كنعتذر بزاف منكم على التاخير اللي خديناه. هذه اول حلقه مباشره عندنا، دونك لا بدا كيكون شويه ديال التعطيل، شويه ديال المشاكل اللي كتقدروا تعرفوهم، ولكن الحمد لله انتم معنا في الراحه ديال داركم قدام التليفون ديالكم ولا قدام البورتابل ديالكم باش تفرجوا في هاد لي لايف وهاد لي ويبينير اللي لو اف بي تي اصرت انها تديرهم باش تبقى متواصله معكم. العام ديال 2018 والعام 2019 كانت الدوره الاولى والثانيه ديال هاد لي برو دايز اللي نذكركم بانها طويلات مستديره ولقاءات مع العشرات ديال المحترفين وديال الحرفيين ديال 18 ديال لي سيكتور، 18 ديال الميادين ديال الخدمه اللي تقدروا تلقاوها نتوما غدا اللي كتقلبوا على لا فورماسيون على الخدمه اللي بغيتوا ديروها في حياتكم. وبما اننا كنمروا من واحد الازمه واحد الجائحه عالميه، لو اف بي تي ما بغاتش انها تفوت الفرصه بانها تعطيكم كمان الوسائل والمعلومات اللي خاصكم باش تقرروا شنو غديروا في حياتكم، ودارت هاد لي ويبينار كل نهار غادي نتلاقى بكم مع العشرة مع الجوج ومع الربعه مع الحرفيين ومع المختصين ديال كل مجال باش نقدموا لكم المهن وكيفاش يقدر يكون المستقبل ديالكم في كل ميدان وكل سيكتور اللي غادي نهضروا عليه. قلنا بان كاين 18 الميدان، اليوم غادي نبداو بالميدان الاول اللي هو ديال النقل وديال اللوجيستيك اللي غادي نتكلموا فيه على بزاف ديال الحوايج، شنو هما المهن اللي فيه، كيفاش كنقدروا نوجهوا ليهم، كيفاش خصنا نديروا لا فورماسيون باش ندخلوا ليها، كيفاش شنو خص يكون عندي كم ديبلوم ولا كم تاهيل باش نقدر نوصل لهاد لي فورماسيون هذه، ومن بعد شنو كنولي، شنو المهن والحرف اللي نقدر ندير فيها، شحال كندخل في الشهر، شنو خصني يكون فيا كم كاليتي ولا كم اتو باش نقدر ندخل لهذا الميدان هذا. هادو هما الاسئله اللي غنجاوب عليهم مع الضيوف ديالنا اليوم، بهم 8. كاين معنا اولا سي كروان اللي حاضر معنا وسبعه ديال الضيوف اخرين اللي اون لين. حنا في عصر الديجيتال وهذا هو لو تيم برينسيبال ديال هذه ليديسيون ديال برو دايز ديال او اف بي تي هي لا ديجيتاليزاسيون، وغادي نغتنموا هذه الفرصه ديال الازمه باش نرجعوها حاجه بوزيتيف وحاجه ايجابيه اللي من خلالها غنتواصلوا بها مع عدد اكثر منكم فين ما كنتيو باش نسهلوا عليكم توصلوا لهذه المعلومات هذه. غادي نقول صباح الخير لسي محمد كروان، مرحبا بك معنا. شكرا. بونجور اي بيانفوني. انت لو ديريكتور ديال لا جياك ترانسلوج ياك Groupement interprofessionnel d'aide au conseil. Donc, je me présente, Karawal Mohamed. D'abord, je tiens à vous remercier, à remercier l'Office de la formation professionnelle de la promotion de travail pour cette invitation. Je pense que c'est une première aujourd'hui en visioconférence. Sur le digital, oui, c'est la première fois. Sur le digital, c'est la première fois. Donc, et bienvenue à tout le monde. Donc, je me présente, Karawal Mohamed. Je suis directeur du groupement interprofessionnel d'aide au conseil du secteur du transport et de la logistique et je suis en même temps vice-président de la Fédération de l'enseignement privé. Vous êtes donc une des personnes les mieux placées pour nous détailler, Monsieur Karawan, les métiers, les différentes fonctions, les différents types de fonctions et de carrières qu'on peut envisager dans ce domaine et dans ce secteur du transport et de la logistique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et comment vous pouvez nous présenter à les secteurs ou à les métiers? Justement, donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect stratégique, je pense que les différents intervenants vont parler de ça, mais moi je voudrais d'abord et avant tout parler de coronavirus. Je pense que le coronavirus, il a démontré aujourd'hui l'importance de certains secteurs, en l'occurrence la logistique. Je pense que le temps, tout le monde confiné, donc elle est bien sûr, donc c'était le transport, l'entreposage des marchandises, la livraison à domicile. Donc, هنا بينات لنا l'importance ديال la logistique. Je dirais كل شيء كيوقف الحاجه اللي ما كتوقفش هي الترونسبور، لان الا بغيتي الناس يبقاو مكونفينين في المنازل ديالهم خاص بيان سور لي برودوي اليمونتير خصو يوصلوا لعندهم. دونك هنا لو ترونسبور بقى كيشتغل. Je dirais la préparation de commandes, لي كاريست، لي مانيتونسيونير، هادو مهن كلها كانت كتشتغل باش يبقى الانسان كونفيني في المنزل ديالو. ثانيا المساله اللي خصنا نفهموا ان ملي كانوا بيان سور لو سيستيم دو لا سونتي il fonctionne mais on a toujours oublié qu'il y a de la logistique derrière la santé. باش غادي نوصلوا هادوك المسائل كلها، لي ميديكامون، لي زوبيتو، les produits, je dirais l'oxygène et j'en passe. Donc بزاف ديال لي برودوي اللي كان من المفروض انهم يوصلوا، وباش غادي يوصلوا خاص دي زونتروبو، خاص دي بريباراتور دو كوموند، خاص دي كاريست، خاص دي مانيتونسيونير، خاص ان كونديكتور ليفرور. كلهم هادو حرف اللي بقاو كيشتغلوا
رغم كورونا فيروس. عطيتينا امثله حيه ou des exemples très pratiques de l'importance de ce secteur et des métiers qui le composent. Vous avez certes cité certains des métiers, mais il y en a 21 au total. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire juste un mot sur chacun d'entre eux pour donner un peu une idée de la diversité et la richesse des métiers qu'offre ce secteur? Exactement. Donc, il faut savoir qu'en 2016, l'Agence marocaine pour le développement de la logistique, elle a mené une étude, je dirais, d'analyse stratégique pour la redéfinition, je dirais, des métiers du secteur de la logistique. Effectivement, cette étude a donné 21 مهنة, donc 21 métiers, واللي حاولنا نروغروبيوها في 9 fonctions de travail. Ça c'est très important. علاش كنروغروبيوها في لي فونكسيون دو ترافاي؟ لان ملي كتلقى كتجمعوا 3 ولا 4 ديال الحرف في فونكسيون دو ترافاي باش كتكون اون سيغتان امبلويابيليتي ديال لي جون، لان ما يمكنش لك غادي تكونوا في حرفه واحده كتكونوا في 2 ولا 3 ديال الحرف باش كتسهل عليه وكتعطيه واحد الفرصه باش ان ملي كيخرج يولج لسوق العمل كتكون عنده بلو اجيليتي وبزاف ديال الفرص باش انه يشتغل بزاف ديال القطاعات. وكتعرف بان لا لوجيستيك سي ان ميتي ترانسفيرس كتلقاه في جميع لي سيكتور. دونك سكي في ملي غادي نهضروا على n'importe quel secteur il y a de la logistique. Il y a pas de secteur même dans les administrations de la logistique لان l'approvisionnement ne serait-ce que بالنسبه للبابي ou les stylos وهذا. Donc c'est de la logistique en quelque sorte. Donc الا خدينا هاد 21 ميتي اللي هي مجمعه غادي ناخذ لك غير لي فونكسيون ترافاي، كاين سكون ابيل لاجون ادمينستراتيف لوجيستيك، كاين فيها تقريبا واحد 4 ديال المهن اللي هو لاجون امبور اكسبور، لاجون ديكسبلوطاسيون لوجيستيك ولاجون دو ترانزيت دوانير. الا خدينا لو كوندكتور بروفيسيونيل هنا كناخذوا الكوندكتور ليفرور، كوندكتور ترونسبور روتيي دو مارشانديز، كوندكتور دو ترونسبور دو بيرسون. الا خدينا مثلا لوبيراتور لوجيستيك اش فيها؟ فيها كاريست، مانيتونسيونير، بريباراتور دو كوموند. ملي كنكونوا واحد الانسان في هذا كيقدر يخدم مانيتونسيونير، كيقدر يخدم كاريست، ولا كيقدر يخدم بريباراتور entre les différents métiers dans la même fonction. Dans la même fonction. Donc l'idée c'est que كنكونوا في 3 ديال الحرف غدا فين ما بغى يشتغل كيلقى راسو عنده الكفاءات باش يمكن ليه يولج لهذيك المهنه. دونك هذا هو اللي كاين. وكاينين بعض الحرف اخرين اللي عندها علاقه بسكون ابيل لونكادرومون، لان ملي كنشوفوا كاين سكون ابيل لا كونسيبسيون، البيلوتاج ولونكادرومون ولي زيكزيكسيون. دونك هنا بحال قلتي كاينين دي بلوك في داخل المقاوله. حنا البوزوان فين كاين اليوم؟ وهذا هو المساله اللي خص الناس تفهم. 12% هي اللي خاصها السوق في لونكادرومون، يعني في سكون ابيل لي ماستر ولي زانجينيور ولي جون لو توب مانجمنت. و 88% سي سكون ابيل لو جو الميدل مانجمنت ولي اوبيراسيونيل. يعني قلب الحاجه كاين في الميادين هذه. يعني ملي كنهضروا على حنا هنا كنهضروا على لي تكنيسيان سبيسياليزي، لي تكنيسيان سبيسياليزاسيون والكاليفيكاسيون. دونك هادو هما اللي بغات اللي باغي. ولا رجعنا ولا بغينا نرجعوا واحد شويه للور غادي نلقاو شحال تكونات اليوم من 2010 ملي خرجت لا استراتيجي ناسيونال لوجيستيك حتى ل 2019، لان هادو هما الاحصائيات اللي عندي، تقريبا واحد 33,000 لوريا، الوغ كو لا استراتيجي كتهضر على 173,000 على لوريزون 2030. يعني هادو الحاجه اللي كاينه، هذه الحاجه 55,000 شخص كيخدموا في 173,000. هذا هو هذه الحاجيات ديال الاستراتيجيه الوطنيه ديال اللوجيستيك، واللي تفورمات من 2010 حتى 2000 الاخر ديال 2019 كاينه واحد 33,000 لوريا. يعني الخدمه كاينه الا درنا هاد لا فورماسيون هادي. شكرا سي كروان، نخليك معنا وغادي ندوزو tout de suite le monsieur Maximilien Pierotti qui est coordinateur du programme ONUDI Maroc. Monsieur Pierotti, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire spécial transport et logistique dans le cadre des Pro Days de l'OFPPT. Monsieur Pierotti, un mot sur votre programme et son importance pour le secteur? Oui, bien sûr. Moi, je travaille pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. C'est un organisme des Nations Unies, et notre rôle au Maroc, entre autres, c'est, je dirais, d'accompagner les pouvoirs publics, mais aussi les représentants des professionnels des entreprises, à essayer de renforcer la formation professionnelle dans certains secteurs. Et depuis quelques temps déjà, on travaille de fait avec la Fédération du transport et de la logistique, mais aussi avec l'OFPPT dans le domaine du transport routier.
Alors moi, je précise, à la différence des autres intervenants, je ne suis pas un spécialiste du secteur. Maintenant, je travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Access et qui a justement l'ambition, en s'appuyant sur les différents partenaires, d'offrir des formations à des jeunes hommes, à des jeunes femmes au Maroc de qualité, de manière à les amener vers le marché du travail. C'est un projet qui se concentre essentiellement sur la conduite des véhicules de transport, donc transport routier de marchandises et de personnes. Et voilà, ce qu'on souhaite, c'est avoir un impact sur la qualité de la formation, de la manière dont elle est dispensée au profit du secteur. Et pourquoi ce secteur? Simplement parce que on s'est aperçu en discutant avec les acteurs du secteur qu'il y avait une demande importante en compétences, que c'était un secteur qui évoluait et que donc les compétences liées au secteur évoluaient de la même façon et qu'il fallait avoir un nouveau regard très probablement sur la formation, de la manière dont elle est proposée, elle est je dirais, conçue. Et c'est ce qui a, je dirais, nécessité ou en tout cas appelé la création d'un projet comme le projet Access. En faisant un bilan ou un audit du secteur et de la formation qui est proposée dans ce sens, quels sont les défis que vous avez pu recenser et les évolutions que doit connaître la formation de ce secteur-là pour s'adapter aux exigences de 2021 et de l'époque que nous traversons? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un certain temps, la formation des jeunes sur la partie, en particulier la partie de la conduite des véhicules de transport de marchandises a cessé puisqu'il y avait une vague très importante décidée par le ministère du Transport je dirais, de formation à destination des conducteurs professionnels. Donc, on a mis un peu en sommeil, au moins partiellement, la formation des jeunes. Et donc là, on travaille tous ensemble sur le fait de relancer cette formation à destination des jeunes. Et évidemment, dans ce laps de temps, il y a des choses qui ont changé. Aujourd'hui, il y a, et j'en parlais il y a une dizaine de jours avec certains des intervenants aujourd'hui, qui nous disaient il y a un appel des entreprises pour des profils qui sont plus qualifiés, pour une nouvelle génération de conducteurs. Ça veut dire des conducteurs qui sont sans doute mieux formés, qui ont un bagage au départ supérieur, parce qu'ils vont devoir utiliser des technologies, puisque c'est de ça qu'on parle, des véhicules qui sont bourrés de technologies et qui sont plus simples a priori à conduire, mais qui utilisent un certain nombre d'outils qu'il faut appréhender de manière à permettre une utilisation optimale du véhicule. Quand je dis optimale, c'est en termes de sécurité, c'est aussi en termes de consommation de carburant. Il y a une somme d'outils d'assistance ou d'aide à la conduite qui permettent aujourd'hui de réaliser une prestation de conduite très supérieure à ce qui pouvait être fait il y a quelques années. Et ça, c'est à prendre en compte évidemment dans la formation. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent des entreprises et je pense qu'ils auront l'opportunité de le dire ce matin et qui font qu'on doit adapter la formation vers quelque chose qui est fondamentalement pratique. Donc, faire en sorte que les jeunes qui intègrent une formation aient la chance de pratiquer leur futur métier. Donc, ça veut dire conduite sur route, avec différents contextes de route, mais aussi avec des véhicules qui sont chargés dans des conditions qui ressemblent à celles des situations professionnelles. Ça veut aussi dire intégrer la dimension soft skills ou ce qu'on appelle savoir-être, c'est faire en sorte que les jeunes apprennent pendant ce temps de formation quels sont les codes, les comportements à observer dans le contexte professionnel, de manière à être en phase avec ce qui se fait dans l'entreprise. Et puis, il y a dans la formation aussi, puisque c'est le thème du jour, un appel ou une volonté, je pense, de chacune des parties de prendre en considération la question de la digitalisation. C'était très vrai en 2020 avec ce qu'on a connu, le fait que les établissements de formation ferment. L'OFPPT et tous les centres de formation au Maroc se sont retrouvés devant une problématique très importante. Comment on continue à offrir des formations de qualité, même si les établissements physiquement sont fermés. Et je pense que là, il y a une interrogation évidemment qui a été lancée dans tous les secteurs d'une manière générale, mais ça touche aussi au secteur du transport et de la logistique. Là, il faut qu'on regarde tous ensemble ce qui peut être fait de manière à proposer des formations aux jeunes
qui soit, je dirais, hybride, qui offre différents types d'enseignement. Il y aura de la pratique, il y aura de la théorie, mais quand il y a de la théorie, elle peut peut-être être proposée d'une manière différente. Par exemple, via des modules d'auto-formation. Et bon, c'est un sujet dont on reparlera peut-être, mais dans le cadre de notre projet, on essaye de faciliter l'apprentissage, aussi la connaissance des véhicules, qui sont l'outil de travail du conducteur, notamment en utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle pour opérer une plongée à l'intérieur d'un véhicule et comprendre véritablement le fonctionnement. Il arrive malheureusement que certains conducteurs ne maîtrisent pas leur outil de travail parce que simplement ils ne le connaissent pas. Et donc ça, c'est un outil qu'on souhaiterait développer avec nos partenaires de manière à mettre ça à disposition des jeunes, mais aussi, pourquoi pas, des conducteurs qui sont déjà en situation. Vous parlez de nouvelles technologies qui, il y a quelques mois encore, paraissaient faire partie d'un futur lointain, mais qui aujourd'hui, à cause ou grâce à la pandémie que nous traversons, deviennent plus concrets et font de plus en plus partie de notre réalité très très proche. Monsieur Tahri, vous êtes vice-président de la FTL, de la filière transport et logistique à la CGEM et également président de la FFM. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous demander, on a cette image un peu vieillotte et peut-être obsolète du chauffeur routier qui pratique ce métier parce qu'il a passé son permis poids lourd, que son cousin ou quelqu'un qui l'emploie a un poids lourd, un camion, et qui lui propose de faire des trajets. Tout à l'heure, M. Pierotti nous expliquait qu'en faisant le pas de passer dans l'ère moderne de ce métier, nous devons passer par des formations, nous devons maîtriser des nouvelles technologies qui sont incluses dans ces véhicules-là et qu'il faut maîtriser un certain nombre de paramètres pour bien effectuer cette tâche, pour bien pratiquer ce métier. Que pouvez-vous nous dire de la réalité de la formation au Maroc aujourd'hui et de sa correspondance par rapport aux nouvelles exigences de ce métier, M. Tahri? Bonjour, bonjour tout le monde. Merci infiniment pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir au nom de notre fédération de transport et de logistique de la CGM. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je voudrais donner quelques chiffres parce que c'est important aussi sur le secteur du transport et de la logistique. Il faut savoir que au niveau du transport, nous sommes aux alentours de 70 000 entreprises avec 180 000 véhicules et avec une population qui travaille dans ce domaine au-delà de 1 million de personnes actives. Alors, le métier de transport et de la logistique est à l'instar de tous les métiers, essentiellement quand on parle du conducteur, parce qu'effectivement, vous avez bien dit conducteur, parce qu'on a dépassé depuis 2010 avec l'avènement du code le code de la route, nous parlons du conducteur, parce que c'est important, les termes sont très importants, et nous parlons aujourd'hui de conducteur, nous ne parlons plus de chauffeur, parce qu'un conducteur, quand on parle de transport de marchandises pour compte d'autrui, il faut qu'il soit le représentant le représentant de l'entreprise au niveau des chargeurs, au niveau des clients. Donc aujourd'hui, si vous voulez, jusqu'à une certaine date, effectivement, nous avons été un petit peu dans un système, on va dire, plus ou moins archaïque. C'était effectivement les personnes qui se connaissaient, qui arrivaient et qui disaient, bon, moi, je vais aller je vais les faire chauffeur parce que j'aime bien le camion, parce que je n'ai pas grand chose à faire, donc je vais aller sur ce métier. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de cette manière-là. Aujourd'hui, l'exigence que nous sommes en train de mettre en place par rapport aux conducteurs, à travers les centres de formation, à travers les formations continues, à travers le conducteur professionnel, la carte professionnelle, nous avons aujourd'hui l'exigence est montée de plusieurs crans, puisque nous comme il le disait M. Maximilien, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnes qui n'ont on va dire, aucun niveau d'instruction, parce que avec la nouvelle technologie,
dans les camions, avec l'exigence des donneurs d'ordre, surtout que nous avons de plus en plus de multinationales au niveau du Maroc. Nous avons la PME qui s'est développée et qui devient de plus en plus exigeante. Nous avons aussi toute la technologie embarquée sur les véhicules. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un minimum d'instruction, vous ne pouvez pas exercer le métier de conducteur professionnel. Et je pense que c'est très important d'insister sur ça. C'est très important par rapport à la formation. Nous avons maintenant des centres de formation, bien sûr, comme comme ceux de l'OFPPT, parce qu'il n'y a pas un seul centre, ceux de l'OFPPT et aussi dans le privé, parce que l'exigence est devenue tellement importante que le métier du conducteur, et je dis bien conducteur, je n'aime pas trop le terme chauffeur, je dis bien conducteur, est devenu un métier devenu un métier complet, un métier de commercial, un métier de représentant, un métier de technologique. Parce que un conducteur qui se déplace, il doit savoir manipuler un smartphone, il doit savoir lire les cartes, il doit savoir gérer les tournées, il doit savoir, il doit être aussi responsable, il doit être civique sur les routes. Et donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de sortir avec des conducteurs qui sont capables d'aller vers ces métiers. Le métier, et moi je conseille à tout le monde, et là puisqu'on est dans les Pro Days de l'Office de formation professionnelle, moi j'invite à tout le monde à ce que au niveau de la sélection, il faut qu'il y ait bien sûr tout ce qui est traditionnel, mais en plus de ça, le soft skill. Et le soft skill, il n'est pas uniquement pour les gens qui vont travailler dans des bureaux, mais aussi bien pour le chauffeur. Monsieur Bioriti en parlait tout à l'heure. Monsieur Tahri, est-ce que c'est un métier qui rapporte? Est-ce qu'on gagne bien sa vie en étant conducteur? Ben écoutez, de plus en plus, oui. Et essentiellement, moi personnellement, je suis vice-président de la Fédération de transport, mais je suis aussi opérateur dans le transport international. Je peux vous dire, je ne vais pas donner les salaires, mais je peux vous dire que ça gagne mieux qu'un cadre, Oui. beaucoup mieux qu'un cadre, de bac plus 4. Bah, c'est intéressant comme comparaison. Je vois sur ma fiche formation OFPPT que c'est des métiers auxquels on peut accéder avec un niveau bac. Quels sont, vous l'avez dit, il faut un minimum d'instruction. Quels sont les autres atouts ou qualités que doit avoir un candidat à ce genre de métier pour accéder à ce secteur? Écoutez, quand j'ai parlé de soft skills ou le savoir-être, c'est très important. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il doit avoir d'abord un sens de responsabilité. Il doit avoir aussi un sens d'initiative. Il faut savoir prendre l'initiative parce que le transport, contrairement à certains métiers, pas tous les métiers, mais certains métiers, le transport, les changements peuvent se faire d'une minute à l'autre. Et si vous n'avez pas cette manière de réagir, cette capacité de réagir à une problématique, ben vous perdez beaucoup de temps. Et quand vous travaillez aussi essentiellement avec les entreprises qui travaillent dans le flux tendu, ben une minute, c'est très important. Parce qu'une minute, quand on parle d'une minute, en général, on se dit une minute de retard, c'est rien du tout. Mais une minute de retard pour une personne, c'est pas la même chose qu'une minute de retard pour 10 000 personnes quand vous êtes en train de travailler dans l'automotive ou dans la confection, parce que vous avez 10 000 personnes qui attendent dans la chaîne. Eh ben, une minute, ça fait 10 000 minutes. Voilà. C'est bien clair. Merci infiniment pour votre intervention, Monsieur Tahri. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Aziz Medren, qui est chercheur associé à la McGill University au Canada. Bonjour, Monsieur Medren. Bonjour. Dans ce premier webinaire des Pro Days de l'OFPPT. Monsieur Medren, une question assez simple. On a beaucoup parlé de transport jusqu'ici. On l'a un petit peu réduit à sa dimension de conducteur, mais c'est peut-être le métier le plus proéminent. Dans la logistique, il y a ce terme logistique qui nous semble être une nébuleuse assez mystérieuse. On ne sait pas trop ce que ça regroupe. Comment on peut décrire ce secteur de la logistique? Il faut avoir il faut s'adapter avec les changements. Comment dirais-je, avec les changements. De notre époque? Oui, dans notre époque, tout à fait.
surtout en informatique et surtout en informatique, oui. Monsieur Karawal, vous pouvez peut-être compléter la réponse, vous qui êtes spécialisé dans la formation continue. Donc, effectivement, donc vous avez soulevé tout à l'heure, je pense, une question qui est très importante et ça a été soulevé par Maximilien, donc, que je tiens à remercier pour la présentation d'un projet que la Fédération de transport et logistique a mené avec, bien sûr, l'UNIDI, avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail, sur la question du conducteur. Vous savez qu'aujourd'hui, le véhicule d'aujourd'hui, c'est plus le véhicule d'hier. Et aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie de conducteurs. Et donc, on a commencé à travailler, moi, parce que j'ai participé à ce travail. D'abord, la première des choses, c'est le matériel de formation, qui est le véhicule. Donc, c'est des véhicules dernière génération. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est le travail sur tout ce qui est réingénierie du programme de formation. Et sur lesquels c'est une innovation. Donc, c'est un projet qui est très important. J'invite tout conducteur qui veut, je dirais, personne qui veut, je dirais, aller vers ce métier de conduite professionnelle, d'abord, d'aller vers cette formation. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'on a intégré dans cette réingénierie de programmes de formation tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit les soft skills dont il a parlé, les langues aussi, parce que quand on parle d'un conducteur à l'international, donc il doit maîtriser préalablement, je dirais, l'arabe et le français, quelques notions en anglais, parce que quand même, il y a des panneaux de signalisation, il y a parfois des... minimum, quoi. Voilà, justement, donc je dirais les ABC de l'anglais, on ne va pas approfondir, mais aussi, on a touché tout ce qui est sécurité, sécurisme, et on a je dirais la spécificité de cette formation, c'est qu'il sera plus que 50% du volume horaire alloué à cette formation, il est dédié sur la conduite sur le terrain. Donc, avec le temps, bien sûr, on va aller vers ce qu'on appelle la formation professionnelle au milieu de travail, sur lesquels ces apprenants vont aller vers l'entreprise pour qu'ils puissent exercer cette conduite à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est le côté, je dirais, conducteur. Mais allons vers les autres métiers de la logistique, qui est le préparateur de commandes, qui est cariste, qui est agent d'exploitation, et j'en passe. Si on va réfléchir, je dirais, employabilité, on doit réfléchir reconversion. Parce que quand Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a parlé d'une formation tirée par la demande, ça suppose que les entreprises doivent s'impliquer dans toute la chaîne, je dirais, d'ingénierie des programmes de formation. D'accord? Cette réingénierie, et là je tiens à remercier encore les gens de l'OFPPT parce qu'ils nous ont impliqués en tant que fédération de transport et de la logistique sur ce grand chantier qu'ils sont en train de mener, en l'occurrence la réingénierie des programmes de formation pour qu'ils puissent être adaptés d'abord à la réalité du marché et deuxièmement répondre à ce besoin en ressources humaines demandé par le marché de l'emploi. Donc cette réingénierie des programmes de formation sur lesquels il y a plusieurs assistances techniques pour d'abord prendre en considération les référentiels métiers qui sont élaborés par les professionnels, impliquer les professionnels pour des ajustements en termes, je dirais, des métiers, et qui dit métier, les tâches essentielles pour l'exercice d'un métier, parce qu'il y a tout, quand on parle d'un métier, il y a des tâches. Donc les tâches, ils doivent être prises en considération dans les programmes de formation. Deuxièmement, aller vers les compétences, parce que pour réaliser des tâches, il vous faut des compétences. Aller vers les compétences et après reconvertir les compétences en modules de formation. Ces modules de formation, et c'est ça l'intelligence sur les programmes que l'OFPPT aujourd'hui compte mener, c'est d'impliquer l'entreprise, c'est très important. Donc, former en fonction des besoins des entreprises et troisièmement, assurer cette employabilité 100% aujourd'hui, dont tout le monde rêve. Et quatrièmement, le maillon qui est très important, c'est préparer ces candidats et leur faciliter la prise, je dirais, les aspects de communication pour qu'ils puissent être insérés rapidement dans le marché du travail. Parce que vous imaginez, sur l'ensemble des métiers, il y a un gap.
Parce que je dirais la conception de la formation professionnelle d'hier, c'est pas d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail, il y a toute une révolution, si vous permettez l'expression, il y a une révolution qui est en train de s'opérer au niveau de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail, je dirais tirée par une commande royale, sur lesquelles on a essayé quand même de matcher les entreprises avec, je dirais, les experts de l'Office de la formation professionnelle pour donner une formation qui va répondre à un besoin spécifique. Merci Monsieur Karawan. Monsieur Mohamed El Houari est également avec nous. Vous êtes conférencier et ingénieur en mécanique, donc le métier du transport vous connaissez bien. Monsieur El Houari, bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup de m'avoir invité. Ce que j'aimerais parler de, je vais vous dire, la situation est à être honnête. Moi je suis un expert dans les systèmes qualité industriels et surtout aéronautiques. Et je suis chef auditeur, je certifie les systèmes qualité dans le domaine aéronautique, espace et engins militaires. Lorsque vous parlez de la logistique, il y a une bonne partie dans la logistique et le transport qui est couverte par les systèmes qualité. Et ça risque de vous surprendre que c'est lorsque vous faites travailler des équipes et des équipes de production, de conception, nommer toute l'entreprise, et une fois que le produit est terminé, il est complet, vous le mettez entre les mains d'une équipe de transport. Et ces gens, c'est eux qui vont vraiment ramener le produit final chez le client. Si vous donnez ça entre les mains de quelqu'un qui n'est pas compétent, ou quelqu'un qui a de la difficulté avec ses soft skills à agir et fonctionner avec les différents, comment on appelle ça, interfaces. Imaginez que vous devez transporter un cockpit ou une cabine de pilotage d'avion depuis Montréal, par exemple, jusqu'à Wichita, au Kansas, aux États-Unis, ou c'est la même chose qu'à Casablanca, à un moment donné. Est-ce que vous allez l'envoyer par avion, ou vous allez l'envoyer par camion, ou juste entre l'usine et l'aéroport? C'est déjà, vous prenez un risque en remettant ça entre les mains de quelqu'un qui n'est pas compétent ou quelqu'un qui n'a pas les compétences requises pour le système. Je vous le dis, moi, je ne suis pas un spécialiste du transport, de la logistique, mais quand même, c'est couvert par le système qualité. Et à un moment donné, les entreprises, ils doivent absolument donner l'importance qu'il faut, nécessaire, pour bien qualifier les gens et pour aussi voir c'est quoi les méthodes de travail qu'il faut suivre. On a tellement vu sur les routes, aussi bien canadiens qu'ailleurs, qu'il y a des camions qui sont conduits par des gens, puis qu'à un moment donné, on voit le camion, il ne passe même pas sur le pont, puis pof, il brise et le camion et le pont. Que s'est-il passé? Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui n'a pas fonctionné. J'en parle aujourd'hui un petit peu juste du côté de logistique. Je n'ai pas parlé un peu de logistique parce que dans le système qualité, aussi bien industriel qu'aéronautique et toutes les spécialités, on doit gérer la logistique, on doit gérer les inventaires, on doit gérer… Regardez, j'ai travaillé dans une compagnie d'aéronautique, pour ne pas la citer, et on avait un fuselage d'avions qui arrive du nord-est de la Chine pour être assemblé à Montréal. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la complexité de la logistique et des transports de toutes ces affaires-là et comment gérer les imprévus? S'il arrive quelque chose avec le bateau en pleine mer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour ça, il faut prévoir des processus pour, comme on appelle ça, mitiguer les risques qui peuvent sortir de cet événement-là. Si on reparle maintenant de la digitalisation, elle est énorme actuellement. Je m'intéresse au sujet beaucoup pour la production sur le plancher. Je m'y intéresse aussi pour la question de formation, parce que quand on parle d'un système qualité, on parle de toute l'entreprise. C'est toute la business qui est couverte dans le système qualité. Imaginez maintenant comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont toujours avec des compétences actualisées. C'est vraiment de travailler sur le système de formation. Et pour ça, à un moment donné, il faut l'OFPPT est appelé à aller profiter de toutes les expertises disponibles, comme celle que je viens de voir des Nations Unies,
Ça, c'est génial de voir vraiment un partenaire ou une partie intéressée comme les Nations Unies qui va aider le Maroc ou les autres pays aussi à se développer dans ce contexte aussi bien de transport, logistique, digitalisation. Je peux juste vous donner une idée. Nous avons besoin de conducteurs, comme disait M. Tahri, compétents et surtout qu'ils vont continuer dans le temps à être performants, compétents, soft skills. Et pensez, s'il vous plaît, à la taxonomie de Blooms. La taxonomie de Blooms qui aide l'individu, l'être humain, à apprendre et à développer sa connaissance dans son métier. On a besoin de conducteurs savants, des gens qui vont s'adapter. Vous avez parlé de langue, soft skills, langue, arabe, français, un peu d'anglais, mais je pense que notre voisinage à côté, il est hispanophone aussi. Également, oui. On va faire avec. On a des gens au Portugal encore qui ne sont pas loin. Donc, le conducteur marocain, il a vraiment besoin de tabler sur le savoir. Et je vous en parle du côté du système qualité qui est l'âme de toute entreprise. Je continuerai une autre plus tard si ça vous dérange. Merci infiniment pour votre intervention, Monsieur Le Wali. C'était très clair et très enrichissant, surtout pour changer notre vision de ces métiers qui peuvent être un petit peu… La vision peut être un petit peu archaïque, les métiers peuvent être considérés comme simples, mais on se rend compte qu'il y a des enjeux très importants, surtout au niveau de la logistique. Monsieur Hafidi, Monsieur Mohamed Hafidi, vous êtes vice-président de la commission compétitivité, logistique et énergétique. Merci d'être avec nous ce matin. Je suppose que vous avez suivi les interventions des invités qui sont passés avant vous et ma question va être plutôt directe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces nouveaux métiers qui sont apparus avec cette ère de la digitalisation et avec les changements que connaît notre planète? Ce secteur est impacté également, on l'a dit tout à l'heure avec M. Karawan et les différents invités. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Autant au niveau de la formation que de la pratique du métier. Est-ce qu'il y en a de nouveaux qui sont apparus ces derniers temps? Bien, donc effectivement, donc lorsqu'on parle de la digitalisation, et je pense que la crise que nous avons connue en 2020, donc liée à la Covid-19, elle a également donc mis en exergue et montré que justement ces métiers-là qui sont liés à la digitalisation vont prendre davantage d'importance dans les peut-être les quelques années à venir. Bon, le métier de conducteur, peut-être, tous les métiers vont connaître des évolutions liées à la digitalisation, mais peut-être, à mon sens, là où il y aura peut-être le plus d'évolution et qui est lié, bien sûr, à la logistique et au transport de manière directe, c'est les métiers donc du e-commerce. Donc, voilà, nous avons connu donc ici au Maroc une très forte progression des transactions commerciales donc liées au e-commerce. Et pour ça, nous avons donc toute une organisation qui est derrière en matière de transport, mais également en matière de logistique, qui doit suivre et qui doit justement suivre ces orientations un petit peu digitales de ces évolutions. Plus concrètement, peut-être c'est une des problématiques que soulève le e-commerce aujourd'hui au Maroc, c'est la problématique du dernier kilomètre. Donc pour ça, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à trouver un modèle qui soit extrêmement performant pour cette activité-là. Mais effectivement, on connaît aujourd'hui une importante demande sur ces métiers-là, donc surtout pour la livraison du dernier kilomètre, qui pose un problème partout dans le monde, mais davantage ici au Maroc, puisque voilà, ces évolutions sont intervenues de manière assez abrupte. C'est très pertinent de parler de ce dernier kilomètre, M. Hafidi, parce que c'est là que tout se joue, c'est ce à quoi nous faisons appel au quotidien, et c'est ce qui a permis dans d'autres pays du monde de voir l'explosion du e-commerce et de la livraison à domicile de toutes sortes de types, de toutes sortes de services et de produits à domicile. Au Maroc, on pédale encore, on a encore du mal à faire décoller ce secteur-là, notamment et principalement à cause de ce dernier kilomètre du système de livraison et de logistique qui ne sont pas encore au point. Qu'est-ce qu'il faudrait bouleverser, changer, faire évoluer pour qu'enfin on puisse voir un service de qualité et enfin voir la demande et l'offre d'emploi exploser dans ce secteur-là?
Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette logistique du dernier kilomètre, euh, elle est un petit peu difficile à appréhender dans le sens où il faut énormément de main-d'œuvre justement pour arriver à livrer une petite quantité de produits. Parce que là, on parle du dernier kilomètre. Souvent, ce sont des véhicules légers, ce sont peut-être des deux roues, parfois même en Europe, ce sont des gens qui peuvent livrer avec des sacs à dos. Donc, on parle de petites quantités livrées par des petits véhicules. Donc, ça suppose une énorme flotte et une énorme ressources humaines pour gérer justement cette logistique du dernier kilomètre. En plus du simple fait de livrer, il y a aussi donc problématiques liées typiquement au e-commerce, la logistique des retours, donc ce qu'on appelle la reverse logistics. Aussi, c'est une problématique donc qui est soulevée par le e-commerce et qui est gérée par ce même personnel. Donc, si vous voulez, c'est une activité qui n'est pas linéaire. Au contraire, peut-être pour une livraison, vous allez faire 2 fois le même trajet. Aussi, au Maroc, donc typiquement au Maroc et peut-être dans les pays du même de la même structure démographique et économique et sociale, il y a aussi, on utilise aussi beaucoup encore, malheureusement, hélas, on utilise beaucoup le cash. Donc, il y a aussi ce retour de cash qu'il faut gérer également par ces mêmes ressources. Donc, ça pose des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, des enjeux sociaux qu'il faut adresser obligatoirement. Et la formation, bien sûr, vient comme une réponse justement à ces enjeux que nous connaissons aujourd'hui. C'est très clair, Monsieur Hefdi. Monsieur Tahri, je reviens à vous pour vous poser la question qui en découle naturellement. Quelles sont aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des compétences qu'il faut pour le métier de conducteur, et vous avez été très clair là-dessus. Dans ce métier de la logistique, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme compétences et exigences chez des candidats à la formation et à la pratique de ces métiers-là? Oui, très bonne question parce qu'effectivement, il y a quelques années, le métier, en fait, les arrivées au métier de la logistique, du transport et de la logistique, c'était un peu les personnes qui ont un peu puisé toutes les autres filières il arrivait en fait, on arrivait en fait à la dernière étape pour dire bon, je n'ai pas trouvé, ben j'y vais sur le transport et la logistique. Aujourd'hui, et on pensait, les jeunes pensaient que c'était un métier, on va dire, qu'on peut accéder facilement et qu'on peut réussir facilement dans le, dans ce métier-là. Alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le métier devient de plus en plus exigeant. La formation, aujourd'hui, la formation, le bac+2, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, nous avons déjà parcouru un chemin intéressant, mais nous avons beaucoup de travail. Ça, c'est malheureusement, par rapport à la carence au niveau de l'éducation nationale, parce que quand les gens arrivent au niveau des instituts de formation, malheureusement, ils ont déjà une carence importante en matière de langue, en matière de savoir-être. Et ça, il nous pousse d'aller déjà un peu, je dirais, entre guillemets, revoir tout ça, parce qu'il y a une carence en matière en langue française, il y a une carence, n'en parlons pas de l'anglais, malheureusement, c'est dommage, parce que nous devions déjà switcher vers l'anglais depuis très longtemps, parce que quand on veut faire de la logistique, si on n'a pas la langue anglaise, vraiment, c'est très compliqué après. Et si on veut, bien sûr, s'ouvrir à l'international surtout. Et la logistique, c'est de l'international.
Donc, et la logistique est transverse, comme elle a dit tout à l'heure, M. Karawa. C'est très important, cette question de transversalité de la logistique, parce que quand on parle du métier de la logistique, on n'est pas en train de former des gens uniquement pour aller vers les prestataires logistiques ou aller vers les transporteurs. Nous formons des personnes qui doivent être capables de travailler dans n'importe quelle entreprise industrielle, ou n'importe quel commerçant ou négociant que ce soit au niveau national ou au niveau international. Ce qui rend justement la tâche très difficile, parce que le poste d'achat logistique, le poste de responsable de transport, le poste de responsable d'import-export dans le cas d'une entreprise qui fait de l'importation et de l'exportation, tous ces métiers, tous ces postes au niveau des entreprises est important. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant pour les chauffeurs, il faut qu'il y ait, c'est le représentant de l'entreprise vers le chargeur, comme on l'appelle dans notre jargon, ou vers l'industriel. Et c'est la personne qui va être formée par rapport pour intégrer une entreprise, il doit être capable d'aller rapidement. Et là, je prendrai le cas dont il a parlé, M. Houali. Effectivement, quand vous devez transporter une marchandise comme les réacteurs et ainsi de suite, vous savez que c'est une ingénierie de transport, c'est pas n'importe quoi. Donc, vous devez être capable d'imaginer d'abord comment exactement. Comment emballer cette marchandise, comment la charger, comment imaginer le parcours. Et là, je rejoins M. Houali par rapport, et on a vu, pas uniquement au Maroc, mais dans plusieurs pays, où le chauffeur n'était pas capable de mesurer ou d'aller chercher les ponts. Et on a vu énormément de conteneurs qui étaient par terre, qui ont créé des accidents. Donc, quel itinéraire je dois prendre à l'arrivée? Comment je dois... parce qu'il y a des législations importantes. Quel est, par exemple, quand je charge un camion, est-ce que je dois charger la masse au milieu, que je dois charger la masse à l'arrière, que je dois charger la masse devant? Et tout ça, c'est de l'ingénierie. Tout ça, c'est de la mathématique. On ne peut pas travailler dans le transport et la logistique si nous n'avons pas cette réactivité, cette science. Parce que c'est une science, il ne faut pas croire. Beaucoup de gens croyaient, oui, transport, on va dans le transport parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé dans l'industrie. Mais c'est de la science. Si vous n'êtes pas capable de gérer tout ça, et en plus, je dirais que c'est plus dur quand vous êtes dans l'industrie, parce que c'est une industrie roulante. Et donc, vous ne maîtrisez pas vous-même. Vous avez un ensemble d'intervenants qui font que votre tâche dans votre bureau devient plus difficile. Parce qu'un chauffeur qui vous appelle, que vous dit, voilà, je ne peux pas passer par là, vous devez être capable de lui dire, voilà, vous avez tel itinéraire, vous avez tel itinéraire pour passer, attention, vous avez de l'embouteillage, là, et tout ça, c'est de l'ingénierie, comme je l'ai dit, et c'est de la science. Donc, j'invite tous les lauréats qui veulent venir dans ce domaine, qu'ils sachent que c'est pas quelque chose de facile et qu'il faut être capable et qu'il faut il faut vraiment, si on veut réussir, parce que si on ne veut pas réussir, c'est différent, mais si on veut réussir dans ce domaine, il faut avoir cette capacité d'aller très vite, de répondre très vite et de réagir très vite. C'est bien clair. Je vais tout de suite vous proposer à vous, messieurs les invités, à notre auditoire, de découvrir une success story qui va peut-être nous inspirer sur ces métiers du transport et de la logistique. التجأت للتكوين المهني باش ناخذ مجموعه من المعلومات والمهارات اللي غادي تفيدني في الدومين تاع تعليم السياقه وقانون السير، وغادي تخول لي انني غادي ندمج في سوق الشغل.
الشيء اللي خلاني نلتجئ للتكوين المهني هو التكوين المهني كيخول لك انك تندمج في سوق الشغل. وشفنا نماذج ديال الشباب كيزيدوا يستمروا انهم يزيدوا يقراو، والتكوين المهني كيخول لك افاق اللي بنادم ما عارفهاش. اختاريت هذا الدومين تعليم السياقه وقانون السير. كنشوفوا شي حوايج في الطريق، كتلقى سائق ما كيحترمش قوانين السير، ما كيحترمش يعطي حق سباقيه، عنده سياقه متهوره. من هذا الشيء اللي خلانا ندخلوا لهذا المعهد باش نعطيو ما في الجهد ديالنا باش نوعيو الناس ونقوموا بتوعيه في السلامه الطرقيه. بعد هذه المده اللي دامت سنتين في التكوين استفدنا من امور ما كناش عارفينها، الامور المتعلقه بقانون السير والسلامه الطرقيه والسياقه، وتعلمنا كيفاش نلقيو ولا نرسلوا الميساج للناس. من بعد ما خديت الباك نتاعي التجأت للجامعه، موراها خديت الدوك تاعي ورجعت للتكوين، التجأت للتكوين المهني. سجلت في شعبه تعليم السياقه اللي دامت عامين. مور ما كملت الدبلوم فتحت السياره التعليم تاعي والحمد لله حنا خدامين. اللي كيجعلني فخور بالمهنه نتاعي هي اننا كنلقي واحد الدروس نظريه وتطبيقيه اللي متعلقه بالسياقه ولا متعلقه بقانون السير، وحنا في حد ذاتنا كنفرحوا ملي كيدي شي واحد عندنا البيرمي تاعنا، وفي نفس الوقت كيحد من التخليص من حوادث السير. الكفاءة اللي خصها توفر في مدرب السياقه او مرشد في تعليم السياقه هو انه يكون حاصل على رخصه مدرب السياقه من المعهد، ويكون كيتقن السياقه احترافيه، كيتقن القانون السير والسلامه الطرقيه. نصيحتي للشباب يلجؤوا الى التسجيل في التكوين المهني، كيخول لهم انهم يقويوا المهارات نتاعهم والكفاءه نتاعهم وكياخذوا الدبلومات تاعهم، كيخولوا لهم مستقبلا باش يفتحوا لي بروجي تاعهم ويندمجوا في سوق الشغل. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الطريق الأمثل للمستقبل. Un bel exemple d'un métier plutôt répandu avec des applications concrètes de ce que peut être la réussite dans ce domaine du transport et de la logistique. Monsieur Youssef Al-Akhbari, vous êtes notre dernier intervenant ce matin, vous êtes de Life Cycles Management spécialiste. Une réaction sur cette vidéo, sur ce portrait? Je vais me présenter vite. Donc, je suis spécialiste dans le domaine PLM. PLM, c'est en anglais, c'est Product Life Cycle Management. C'est la gestion du cycle de vie d'un projet ou d'un produit. La base du PLM, c'est comme aujourd'hui, il y a le confinement. Mais dans plusieurs années, les projets ici, ça marche. Donc, il y a plusieurs sites dans le monde, on a un seul projet. Donc, les gens peuvent rester dans leur bureau puis partager avec la communauté, avec l'équipe des projets, sans se déplacer. Donc, il y a des outils pour travailler. C'est la digitalisation un peu de la conception, la fabrication, des tests et tout s'ensuit. Donc, quand on a parlé un peu de transport routier. Ce que je peux ajouter là-dedans, moi j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la simulation, pour les simulateurs d'avion. Et je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup de la simulation. Je pense que M. Taheri il a mentionné ça. Donc, la simulation pour conduire un camion, c'est comme piloter un avion. Je trouve que c'est très important que les étudiants puissent pratiquer. Donc, la virtualisation, c'est très important. Il n'y a pas pour apprendre comment conduire. L'objectif de la simulation, c'est la sécurité. Donc, la sécurité du conducteur, la sécurité de la marchandise et la sécurité un peu publique. Donc, quand on parle de la simulation dans le domaine aéronautique, on appelle flight safety. Donc, c'est la sécurité du vol. Donc, on peut simuler un peu donc, les trajectoires d'une route, ce qui peut arriver, aussi les problématiques. Donc, on peut simuler le feu, on peut simuler la fumée et le conducteur peut apprendre avec ces outils comment s'en sortir avec ces simulateurs. Donc ça, je trouve que c'est important dans les simulations et c'est très essentiel, je pense, pour le domaine de la conduite, des transports, des camions. Donc, ce n'est pas à peu près mon domaine, c'est vraiment l'amalgame et le lien que je peux mettre entre
disons, les projets de simulateurs d'avion avec les simulateurs de conduite d'un camion. Comme je dis, quand on parle de PLM, donc c'est des outils, comme c'est de la logistique un peu dans la conduite, donc pour un projet. Donc c'est la collaboration, la communication, ça facilite tout ça entre les équipes, ça peut être aussi entre tous les réseaux routiers des conducteurs. Mais dans le domaine dont je travaille, plus c'est dans le domaine de la gestion des projets ou la fabrication d'un produit. Donc c'est ça que je parle. Mon point, c'est vraiment sur la simulation, la virtualisation d'apprentissage de conduite avec des créations des problèmes pour que les conducteurs puissent se pratiquer et s'en sortir dans le besoin. Et ça nous montre toute l'importance et l'essentialité même de la technologie et de la digitalisation de ces formations et de ces métiers aujourd'hui pour nous permettre d'être les plus efficients et les plus efficaces possibles dans ces métiers dans l'avenir. Si Karawan, غادي نسالي معك وغادي نعطيك اصعب سؤال ديال هذه الفقره هذه هو غادي نقول لك هضرنا على لو سيكتور هضرنا على لي ميتي ديال لو سيكتور هضرنا على شويه ولا بعض لي كومبيتونس ولا المؤهلات اللي خصها تكون عند الناس اللي بغاو يدخلوا لهذا الميدان هذا انت بغيتي تعطينا تلخص لنا بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا شكون اللي يمكن له يولج لهذا المهن ديال النقل وديال اللوجيستيك وشنو هي اهم الحوايج اللي غيربحوها واللي غتعجبهم في هذه المهن هذه ملخص دونك انا المساله الاساسيه اللي ركزت عليها وغادي نرجع ليها هي هاد كورونا فيروس بينت لنا الاهميه ديال هاد لو سيكتور ديال الترونسبور لا لوجيستيك يعني كاع المهن ما بقاوش اون شوماج كلشي كان كيشتغل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه الولوج للمهنه هنا كيتعلق باي مهنه بغيتي تولج ليها الا بغيتي كونديكتور عندك ان نيفو كي اكزيجي بار لوفيس دو لا فورماسيون بروفيسيونيل دو لا بروموسيون دو ترافاي يعني هاد السيكتور فيه من لو نيفو ديال لي زوبيراسيونيل يعني تو سكي سبيسياليزاسيون كاليفيكاسيون حتى التكنيسيان والتكنيسيان سبيسياليزي يعني كاع لي ميتي متوفرين يعني وكاع لي نيفو يمكن لهم وكاع لي نيفو يمكن تدريجيا المساله الثانيه اللي خص الناس تعرفها سي كو حتى هاد كورونا اش دارت بالنسبه لليكونومي ديالنا انها الناس كتفكر يوغا با دو موندياليزاسيون اللي كنا كنهضروا عليها ودي لي زونيتي يعني ولات من انترناليزاسيون دو لا لوجيستيك يعني هادو فرص جديده غادي تخلق غدا يعني الا كنا كنهضروا اليوم على واحد 9600 حتى 10000 يعني ريسورس اللي محتاجه لها المقاولات البارح كنظن ان لا فورماسيون يعني لي بيزون دي زونتربريز فا اوغمونتي علاش لان الا لاحظنا غير واحد المساله اللي هضرنا عليها تو طالور سو كنابيل لا لوجيستيك اوسبيتاليير لو اي كوميرس هادو كلهم في هاد الاحصائيات ما كانوش داخلين اليوم غادي يتزادوا في هاد الاحصائيات اللي غادي نلخص الناس اللي كتشاهدنا اليوم ان هذا سي ان ميتي كي باسيونون Et c'est un métier qui fait une certaine évolution. Il y a des conducteurs qui sont devenus des patrons d'entreprises de transport. كان سائق le comportement ديالو لأن كيف ما كان الحال سي ان كوميرسيال دو لونتربريز سي ليماج لان ملي كيتعامل مع داك لو كليون ولا لو كليون كيتيق فيه غدا ولا بعد غدا كينوض هذاك لو كونديكتور كيشري ان فيكول ولا كيرجع اونتربرونور دونك كيرجع مقاول اذا كينشا المقاوله ديالو وكيبدا يشتغل يعني لو ميتي الي باسيونون اش خاص انسان يثيق في هذه المهنه ويثيق في ان il est incontournable aujourd'hui l'économie d'une manière générale pour qu'on puisse être compétitif à l'international la logistique il est incontournable ما يمكنش دير شي حاجه بلا لا لوجيستيك الوالده ديالنا في الدار كدير لا لوجيستيك donc aujourd'hui pour résumer c'est un métier qui est passionnant qui demande quand même qu'on fasse confiance à ce métier parce que الفرص ديال العمل متاحه كاينه وموجوده مساله واضحه وحتى الضيوف ديالنا الاخرين رجعوها واضحه بزاف غادي نشكرهم والسي طاهري حتى هو راه اكد على هذه المساله قبيله كان كيقول بان هذه المهنه كنا كنولجوا ليها ولا كندخلوا ليها لان ما عرفناش شنو نديروا ولا ما لقيناش خدمه في بلايص اخرين دابا ولات مهنه اللي اساسيه وكما ذكرتيه في خلال هذه الازمه ديال كورونا فيروس قبل كان كل شيء جالس في الدار وما عندوش الخدمه في كورونا فيروس الناس الوحيدين اللي كانوا خدامين هو الناس ديال النقل وديال اللوجيستيك هذاك
كيبين الاهميه ديال هذا لو سيكتور هذا والحيويه ديالو. غادي نشكرك انت اولا السي محمد كروان، شكرا اللي كنتي معنا هذا الصباح، السي يوسف الاخباري، السي عزيز مدران والسي محمد الهواري اللي كانوا مباشره معنا من كندا وعندهم 3 ديال الصباح هذه وصبروا معنا. كنشكركم بزاف اللي صبرتوا معنا على هذا الديريكت. السي رشيد الطاهري والسي محمد حفظي كنشكركم جميعا على المشاركه ديالكم وعلى كاع التوضيحات القيمه اللي عطيتوها للناس اللي كيتابعونا، المتدربين والطلبه اللي غادي يقدروا يعرفوا اكثر هذا الميدان ديال النقل واللوجيستيك. ويمكن اون كريي دي فوكاسيون هذا الصباح، وهادشي اللي كنتمناو من خلال هاد لي بروديز ديال الاو اف بي بي تي. غادي نعطيكم موعد نتلاقاو مع 2 ديال العشيه باش نهضروا على ميدان اخر وعلى مهن اخرى، هذه المره على لاندستري 4.0 على لا بلاستورجي. نتلاقاو مع 2 اتو طالع.